बंधु मैंने मु गोटे विशेष प्रकार रेमेडी तैयारी करी एही समस्त केशरे व्यवहार करी मात्र 2 दिन भितर तांकर केश झड़िबा संपूर्ण भावे बंद हो गला। एबे केश तांकर कांधरू तळ जाए लंबा हो गलानी। एबे एमिति हेउची कि अनेक लोकन को लागुची कि केश को लंबा और घन करबा पई बहुत समय लागे, वर्ष वर्ष किंबा मास मास धरी लागे जाए, किंतु मु एही समस्त केश को मात्र 2 ରୁ 3 सप्ताह भितर लंबा करिछि। जदि आपन को विश्वास होउनी तबे आपन एही रेमेडी को मु कहितबा उपाय रे व्यवहार करंतु। जेमिति मु कहिबी जे तरीकारे कहिबी, जदि आपन केवल ताको 2 ରୁ 3 सप्ताह व्यवहार करिवे तापर आपनकर केश एमिति रिजल्ट मिलिबो जे आपन निजे देखि कहिबे कि एहा पूर्वरु केही काहे कि कहि नथिले। बंधु माने दुनिया रे एमिति किछि घरोई नुस्खा अछि जहा विषय रे लोकन को जणा नाही। 99% लोक एही नुस्खा विषय रे जानि नाहंती, किंतु जेउ मानको जणा अछि सेमानकर निज केशर लंब बढ़ाउछंती, केश झड़िबा समस्या दूर करि सारिचंती एवं केशर ग्रोथ बा वृद्धि करिबा आरंभ करि दैचंती। तेनु जदि आपनक केश मध्य झड़ुची तेबे आज परे आपनक केश झड़िबा एहा सबुदिन पई दूर होई जिवो। आज मु आपनकु एही वीडियो रे संपूर्ण लाइव प्रूफ देखाइबाकू जाउची, जहा द्वारा आपनकु 100% भरोसा हेबो कि प्रकृत रे एही रेमेडी केश उपरे एते शीघ्र काम करे। मु मोर किछि सब्सक्राइबर एवं व्यूअर्संकर फीडबैक फोटो मध्य लगेई दउची, जहा द्वारा आपण जानि परिबे कि सेमानक केश पूर्वरु केमिति थिला, सेमानकर केमिति चंदापन समस्या मध्य आसी जाइथिला, तापर सेमानकर केश बढ़ु नथिला। एबे आपण निजे देखि परिबे सेमानकर बहुत हेयर फॉल अर्थात केश झड़िबा हेउथिला। केश एते अधिक झड़ुथिला जे सेमाने दिन राति केवल केश विषय रे ही चिंता करुथिले, किंतु एही नुस्खा को व्यवहार करिबा परे सेमानकर केश झड़िबा समस्या संपूर्ण शेष होई जाइछि। सेमानकर केश एबे लंबा और घन होई जाइछि। जेबेठारु सेमाने मो कहिबा अनुसार एही रेमेडी को लगेबा आरंभ कले सेमानकर केश झड़िबा बंद होई गला एवं केश बढ़िबा आरंभ होई गला। तेनु जदि आपनकर केश मध्य बहुत अधिक झड़ुछि एवं आपण मध्य निज केश को एमिति लंबा और घन मजबूत करिबा पई चाहुचंती, तबे एही नुस्खा को ठीक सेमिति ही प्रस्तुत करंतु। जेमिति मु वीडियो रे कहिबी, जेमिति मु प्रणाली कहिबी, जे उपाय रे बनेबी, जदि आपण सेमिति ही स्टेप बाय स्टेप देखिले एवं कोनोसी स्टेप को मिस कले नाही, सब किछि जानि नेले आपनकर केश सहित जड़ित समस्या गुड़िक शेष होई जिवो एवं एही नुस्खा आपनक केशर जीवन बदलाई देबो। आपण भाबिबाकू बाध्य हेबे कि एमिति वीडियो आगुरु काहे कि मिली नथिला। तबे चालंतु सबुठारु प्रथमे जानिबा एही नुस्खाटी को केमिति प्रस्तुत करा जाय। आ गुटिए कथा मने रखंतु, मु बारंबार कहिबिनी कोनोसी भी स्टेप को मिस करिबेनी। जदि आपनकर केश बहुत अधिक झड़ुची तेबे चालंतु जानिबा एहाको केमिति बनेइबा। एही नुस्खा बनेइबा पई सबुठारु प्रथमे आमे एठारे नेइचु अळा तेल अर्थात आमला ऑयल। हां बंधु माने अळा तेल आमे एथिरे नेइचु कारण एही सीजन रे अळा मिलु नाही। जदि आपण जेउ समय रे एही नुस्खा व्यवहार करूचंती किंबा आपनक पाख मार्केट रे कंचा अळा मिली जाउची, तेबे आपण कंचा अळार रस व्यवहार करी नुस्खा को प्रस्तुत करि परिबे। जदि मिलु नाही तेबे आपण अळा तेल अर्थात आमला ऑयल नै जांतु एवं सेथिरे एही नुस्खा बनै निज केशरे व्यवहार करंतु। किंतु एही दुईटी जाक जिनिस लगेबार प्रणाली अलगा अलगा थाए। आगो मु आपनकु वीडियो रे कहिबी कि एहाकु केमिति लगेबाकू हेबो, कारण लगेबार सठिक समय जानिबा बहुत जरूरी। जेतेबेले आपण एहाकु निज केशरे लगेबे सेतेबेले आपनकर केश ग्रोथ एमिति हबो जे आपण निजे देखि आश्चर्य होई जिवे। जेउ मानकु जणा थिबो सेमाने जानिथिबे कि अळा एमिति एक शक्तिशाली जिनिस जेउथिरे विटामिन सी, फॉलिफेनल एवं फ्लावेन एवं अन्यान्य एंटीऑक्सीडेंट मिली थाए। एही तत्व गुड़िक शरीर रे तैयारी होउतबा प्री रेडिकल्स कोष गुड़िकु रक्षा करिथाए। जेतेबेले आपनकर केश पडु नाही, केश बहुत अधिक झड़ुची किंबा केश एमिति झड़ुची जे जदि आपण हाथ मारुछंती तेबे हाथ को केश चाली आसुची, चट्टान रे केश देखा जाउची, झाड़ू कला बेले किंबा बिछणा रे केश पडिथिबार देखा जाउची, सेतेबेले आपण एही नुस्खा को व्यवहार करंतु। ताहापर देखिबे आपनकर केश झड़िबा समस्या शीघ्र बंद होई जिवो एवं केश एमिति बढ़िबो जे आपण निजे भाबिबाकू बाध्य हेबे कि एमिति उपाय आगुरु काहे कि कहि नथिले। हां बंधु माने जेते भी लोक एही नुस्खा को निज केशरे व्यवहार करिसंती, आज समय रे सेमानकर केश बहुत अधिक बढ़िची। आमे जो अळा तेल नेइचु सेथिरे केवल आपनकु गुटिए चामच नेबाकू हेबो। बंधु माने जिनिस गुडी को आपण ध्यानर सह बुझंतु। आमे एथिरे जहा जहा व्यवहार करिचु ताहा ध्यान दियंतु। केते परिमाण रे नेइचु एवं केमिति नेइचु सेइटा आपण भलो भाबरे बुझिबा दरकार। एहा पर आपनकु नेबाकू हेबो नडिया तेल। हां बंधु माने नडिया तेल केश पई बहुत लाभदायक होइथाय। केश झड़िबा समस्या दूर करिबा पई एवं नडिया तेल को आजिठु नुहे हजार हजार वर्ष धरी लोक व्यवहार करि आसुचंती। सेथि पई आगो काल रे लोकंकर केश बहुत अधिक बढ़ुतला। सेमानकर केश लंबा और घन हेउथिला। सेमानकर केश एते मजबूत हेउथिला जे तांको आगरे दौड़ी मध्य फेल होई जिवो। आपण मानकु जणा
ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେଶ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓ ଘନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କେଶ ପୂର୍ବରୁ ଜମା ବି ଝଡ଼ୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କେଶ ବହୁତ ଅଧିକ ଝଡ଼ୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦାପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି। କେଶର ଗ୍ରୋଥ ହେଉନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୁସ୍କାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ କେଶରେ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କେଶର ଗ୍ରୋଥ କେମିତି ହେଉଛି। ରାତାରାତି କେଶର ଲମ୍ବ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବାକୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲର ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କ'ଣ ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଥିରେ ଲୌରିକ ଏସିଡ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଲୌରିକ ଏସିଡ୍ କେଶ ପାଇଁ, କେଶର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଶ ଫାଟିବା ବା ଛିଣ୍ଡିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଜରୁରୀ ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ କେଶରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେଶ କେବେ ବି ଝଡ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କେଶ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କେବଳ କେଶ ଲମ୍ବା ହୁଏ, କେଶ ଏମିତି ଲମ୍ବା ହୁଏ ଯେ ତାହା କେବେ ଅଟକାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେଶ ବଢ଼ୁଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର କେଶ ବଢ଼ିବା ହଠାତ୍ ଅଟକିଯାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କିମ୍ବା 2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଚାମଚ ଅଁଳା ତେଲ ପକେଇଥିଲେ, ତେଣୁ କେବଳ ଆପଣ ଏଥିରେ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ 1 ଚାମଚ ଅଁଳା ତେଲ ପକେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପକେଇଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦିଏ କି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଯଦି କଞ୍ଚା ଅଁଳା ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ରସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ 2 ଚାମଚ ଅଁଳା ରସ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 1 ଚାମଚ ଅଁଳା ତେଲ ନେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଅର୍ଥାତ ଘି କୁଆଁରୀର ରସ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆଲୋଭେରା ଅର୍ଥାତ ଘି କୁଆଁରୀରୁ ଜେଲ୍ ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ପାଖରେ ଗଛ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ବଜାରରୁ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବଜାରରେ ଜେଲ୍ ନେବେ, ତାର 2 ଗୁଣା ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଘର ଗଛରୁ ବାହାର କରିଥିବା ଜେଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଲୋଭେରାକୁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କାଳରୁ ନିଜ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସ୍କିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରଣ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଭେରା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ, ଅମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଏନଜାଇମ୍ ସହିତ ଅନେକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ଚୁଟି ଓ ମୁଣ୍ଡର ଚର୍ମ ସ୍କାଲ୍ପ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଚୁଟି ବଢ଼ିବାରେ ଏହା ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଚୁଟିରେ ଆଲୋଭେରା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଭେରା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି କି ଏହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରୁଖା, ନିର୍ଜୀବ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚୁଟି ଶକ୍ତ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଚମକଦାର ଏବଂ ସାଇନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଲୋଭେରାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସ୍କାଲ୍ପର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବଢ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ପକେଇଛୁ। ଚାମଚରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗଛରୁ ବାହାର କରିଥିବା ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଚାମଚ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଏହାକୁ ପକେଇ ଚାମଚରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ରୁପି ଅଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କାହିଁକି ଝଡ଼ୁଛି ବା କାହିଁକି ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଯଦି ଛୋଟ ଅଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଓ ଘନ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହିଁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଚୁଟିରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ତେଲଟି ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଏବଂ ବହଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ କେବଳ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍କୁ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହାକୁ ଲଗାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ସହିତ ମିଶାଇ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିମାଣରେ ହିଁ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଅଧିକ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଲମ୍ବ ଅଧିକ ଅଛି, ତଥାପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି କେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିର ଲମ୍ବ ଅଧିକ ଏବଂ ଏତିକି ପରିମାଣ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପରିମାଣକୁ 2 ଗୁଣା କରିଦେବେ। ସବୁ ଜିନିଷ 2 ଗୁଣା ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ନିଜ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ଚାମଚ ଜଡ଼ା ତେଲ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ
ସେଥିରେ ଏହାକୁ ପକେଇ ଚାମଚରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ରାତି କେବଳ ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କମାନ୍ତୁ। ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ଚୁଟି ଗଜା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ବା ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ଶାନ୍ତ ରଖିଲେ ହିଁ ଚୁଟି ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ଆମର ଏହି ଉପଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ଚୁଟିରେ କିପରି ଲଗାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପଚାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ସକାଳେ ସାମ୍ପୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ସେହି ଦିନ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚୁଟିର ମୂଳରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବରେ ସକାଳେ ଚୁଟିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଜ ଚୁଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ବଦଳରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଉପଚାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ୁଛି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।